Experiments on Animals, CCSEA. On day 2, first session was taken by Dr. Y. Ravindra Reddy Garu. It's time to introduce today's speaker. It's my honor and privilege to welcome a distinguished academician and a visionary leader in the field of animal sciences and livestock management, Dr. Y. Ravindra Reddy Garu. Currently, Sir serves as Associate Dean, College of Dairy Technology, Tirupati. Dr. Reddy is a seasoned academic with over 25 years of professional experience in the field of livestock production management. Sir holds a postgraduate degree in dairy production from Acharya N.G. Ranga Agricultural University, and Sir earned his PhD in livestock production management from the esteemed Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati. Throughout his illustrious career, Dr. Ravindra Reddy Garu has served in various key academic and administrative roles at Sri Venkateswara Veterinary University, including as scientist and university head of Department of Lifestyle Production and Management. His leadership has significantly contributed to the academic, research and extension activities of the university. With a strong research background, Dr. Reddy brings over 15 years of research experience, having worked on a wide range of projects as both principal investigator and co-principal investigator, particularly in the area of livestock space management. His dedication to teaching, mentoring is evident in his active involvement in postgraduate education. Over the years, Sir guided 7 MBSc scholars and 2 PhD scholars as a chairman and served as a committee member for 6 MBSc and 5 PhD scholars within a span of 10 years. His expertise and contributions have made a lasting impact on both research and academia, especially in shaping future professionals in dairy and livestock sciences. Let's invite Dr. Y. Ravindra Reddy Garu. Working as associate dean, rather normally they are called as principals in a college. Okay, College of Dairy Technology, Tirupati. How come this fellow is teaching about animals? Basically, I am a veterinarian who has done my BVSc in Tirupati for 5 years, then completed MBSc in Tirupati for 2 years, then PhD for 3 years at College of Veterinary Science, Rajanagar, Hyderabad. Okay, that is my background. Just like as a student, మీరు చదువుకున్నట్టుగా నేను కూడా ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం స్టూడెంట్ని, 28 ఏళ్ల క్రితం. ఓకే, సో మెల్లగా ఎదుగుతూ ఇక్కడ దాకా వచ్చాం, ప్రిన్సిపల్ దాకా. ఆ రోజు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఈ విధంగా వస్తాము. వెటర్నరీ డాక్టర్గా ఉందాం అనుకున్నాము, 2 ఏళ్ళు పనిచేసాము. తర్వాత ఇది మళ్ళీ టీచర్గా వెళ్ళిపోమని చెప్పింది. సైంటిస్ట్గా ఎంటర్ అయ్యాము, సీనియర్ సైంటిస్ట్గా పనిచేసాము. తర్వాత కాలేజీకి వచ్చాము, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అయ్యాము, ప్రొఫెసర్ అయ్యాము. ప్రస్తుతం సీనియర్ ప్రొఫెసర్ కూడా అయిపోయింది, ప్రిన్సిపల్ అయిపోయింది, సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో బేసికల్గా ఏంటంటే వెటర్నరీ సైన్స్, ఎనీథింగ్ ఆన్ వెటర్నరీ సైన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Dairy production or sheep production, goat, rabbit, or any issues regarding this topic, or I have some experience with emus also. ఒకప్పుడు ఈము బాగా ఫేమస్ అయ్యింది. తర్వాత ఈము రైతులు తినేసింది కాబట్టి వాళ్ళు వదిలేశారు దాన్ని లాస్ట్. అవునా? సో అలా ఉండకుండా ఏదైనా కూడా స్టార్ట్ చేసే ముందు దాని పర్యావసనాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. అప్పుడు ఎవడో వాడు స్టార్ట్ చేశాడు, మనకు 100 డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అని పెడితే మొత్తం చేతులు కాల్చుకుంటాం. ఓకే, రైట్. ఇది సంథింగ్ అబౌట్ ఎథిక్స్ అలా. నేను ముఖ్యంగా ఏంటంటే రిసెర్చ్ దాంట్లో సుమారుగా ఒక 15 ఏళ్ళు ఉన్నాను. షీప్ రీసెర్చ్ కానీ, డైరీ రీసెర్చ్ కానీ. తర్వాత డ్రగ్ depletion profiles. If somebody is interested in that one, then we can directly discuss that topic also, if you feel like, you know. Okay, so the normal ఏంటంటే ఈ వెల్ఫేర్ అంతా కూడా పీజీలో లాబొరేటరీ యానిమల్ మేనేజ్మెంట్ అని, తర్వాత పిహెచ్డీలో అడ్వాన్సెస్ ఇన్ లాబొరేటరీ యానిమల్ మేనేజ్మెంట్ అనే దాంట్లో మేము డీల్ చేస్తాం. ఓకే,
ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ స్లైడ్ మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా నెట్లో దొరుకుతుంది. నేను జస్ట్ పెట్టాను. నెక్స్ట్ పెట్టండి. సో జనరలీ యానిమల్ వెల్ఫేర్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ సైన్స్ అండ్ అ కాన్సెప్ట్. సైన్స్ ఎలాగ ఏదైనా కూడా సైన్స్ అంటే కొలబద్ద ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి మెజరబుల్. దెన్ ఓన్లీ సైన్స్ డిఫరెంట్, సైన్స్ డిఫరెంట్. మనకు పాత మనం ఏమంటామంటే గురువులు ఉన్నారు. గురువు ఇస్ డిఫరెంట్, టీచర్ ఇస్ డిఫరెంట్. నా ఆల్ ఆఫ్ టీచర్స్ దెర్ ఇస్ నో గురు అట్ ఆల్. టు మై వ్యూ గురువు ఇస్ డిఫరెంట్. కానీ అందరినీ ఒకే గాడి కట్టేసాం. దట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, నీ జీవితాంతం జీవిత పరమార్థం చెప్పేవాడే గురువు. ఇదంతా జీవితం కోసం పనిచేసే టీచర్లనే. ఓకే, అండ్ లైటర్ సైడ్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఏది కూడా మెజరబుల్గా ఉండాలి. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ ఏసీ పెడితే బాగుంది, సెంట్రలైజ్ చేస్తే బాగుంది, ఎలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతామో యానిమల్స్ కూడా వాటికి కూడా కంఫర్ట్ ఇస్ నీడెడ్. ఓకే, లాబొరేటరీ యానిమల్ అవ్వచ్చు, లార్జ్ యానిమల్ అవ్వచ్చు, స్మాల్ యానిమల్ కావచ్చు, దేనికైనా కూడా కంఫర్ట్ అనేది ఉండాలి. ఎలా నువ్వు ఏ వాతావరణంలో పెంచుతున్నావో దాన్ని బట్టి దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ కానీ, గ్రోత్ రేట్ కానీ, రిప్రొడక్షన్ కానీ, హెల్త్ కానీ, ఫిజియాలజీ కానీ అన్నీ కూడా దాని బేస్లోనే ఉంటాయి. నా సో ఎలా అయితే మనకి WHO ఉందో అలాగే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళన్నీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ చెప్తాడు. ఒక పైసా కూడా ఇవ్వడు ఏదైనా రీసెర్చ్. అన్ని నామ్స్ మొత్తం వాడే చెప్తాడు. వాడు నామ్ చెప్పిన ప్రకారం మనం ఆట ఆడాలి. అవునా? కానీ ఒక పైసా అడిగితే మాత్రం ఇవ్వడు. అంతా అడ్వైజర్లని పనిచేసేవాడు ఇప్పుడు. ఓకే, సో వీ కెన్ సెట్ అమెరికన్ వెటనరీ మెడికల్ అసోసియేషన్ అండ్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ హెల్త్, వీళ్ళంతా కూడా కాన్సెప్ట్ అంటే స్టేట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ వెల్ఫేర్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హ్యూమన్ యాక్షన్స్. మనం ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం యానిమల్స్ అన్నదే ముఖ్యం ఇక్కడ. ఎందుకు చదవాలి మనం ఎథిక్స్? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్? ఇందులో ఏంటంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే హౌ ద యానిమల్స్ బిహేవియర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ హౌ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇవన్నీ కూడా చదవాలంటే మనకు ఎథిక్స్ కూడా కొన్ని ఉండాలి. సో దట్ ఆ ప్రొడక్టివ్ థింగ్ క్యాన్ బి కమ్ అవుట్. నెక్స్ట్ ఒక గోల్ చూడండి. ఇక్కడ ఇవన్నీ వాళ్ళు పెట్టినాయి, మనం పెట్టినాయి కదా. ద గోల్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ ఈ లెక్చర్లో మీరు తెలుసుకుంది ఏంటంటే సమ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్, వెల్ఫేర్ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అని బెటర్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ల్యాబొరేటరీ ఆర్ ల్యాబొరేటరీ యానిమల్స్. ర్యాట్, మైస్, గిన్నీ పిగ్ చూసారా? ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేశారా? హ్యాండిల్ చేయాలి ఏదైనా కూడా. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ సో యానిమల్ వెల్ఫేర్ is nothing but it is how to judge whether an animal is coping with the environment. ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్పినవి నేను ప్రాక్టికల్గా మీకు చూపిస్తాను. ఎలాగా మన మనిషి ఎలా ఉంటాం, హ్యూమెన్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. మంచిగా ఎలాగ ఉండాలి. నా మనసులో ఏముందో నీ మనసులో ఏముందో నీ మనసు మాత్రం తెలుస్తుంది. కానీ నీ బుద్ధి నువ్వు చేసే పనుల్లో బయటపడుతుంది. నేనైనా నా బుద్ధి చేసే పనుల్లో బయటపడుతుంది. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఏ విధంగా యానిమల్స్ని మనం మెయింటైనింగ్ ద గుడ్ హెల్త్, మినిమైజింగ్ నెగిటివ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మైండ్. మన దగ్గర చాలామంది ఉంటారు, ఏం రాదా, ఏం చేయాలా, చదివేది రాదా, పైసలు వస్తాయా, డబ్బులు వస్తాయా, ఉద్యోగం వస్తుందా, పెళ్ళి అవుతుందా, ఇంకేమైనా అవుతుందా, ఇలాగే నెగిటివ్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అప్. ఓన్లీ థింగ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ మైండ్. ఓకే, నెగిటివ్ మైండ్ వాటితో కలవద్దు అసలు. వాడు డబ్బులు ఇచ్చినా అక్కర్లేదు. ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ మైండ్. సో ఒకటే చెప్తాను, నేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబండెంట్. నేచర్లో మనని ఉంచింది అంటే ఎంత కావాలో అంత నేచర్లో ఉండి పెట్టేసింది.
నీకు ఎంత కావాలో అంత మాత్రం తీసుకోవాలి. అలా తీసుకోగా వచ్చే 10 తరాలకు కావాల్సింది నాకే కావాలి, నేనే తీసుకోవాలి, వాటర్ నాకే కావాలి, చెట్లు నాకే కావాలి, రిసోర్సెస్ కావాలి, అన్నీ కూడా కబ్జా ఇవి. అలాగే అలా కాకుండా ఎవరి బ్రతుకులు వాళ్ళు బతకవలసిన పద్ధతిలో బతికితే అంతా కూడా సవ్యంగా, దివ్యంగా, భవ్యంగా ఉంటుంది. ఓకే, మిక్సింగ్ బోత్ ద థింగ్స్. ఓకే, నా లెక్చర్ కానీ ఎక్కడ కూడా ఇన్ఫార్మల్గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు ఏం కావాలో నేను చెప్పుకుంటూ పోతాను ఇక్కడి నుంచి. అసలు మీకేం కావాలో తెలిస్తే కదా నేను టాపిక్ ఇచ్చారు చెప్తాను, అది కాదు అక్కడ కావాల్సి ఇంటరాక్షన్స్తో ఉండాలి. ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాను మీకోసం అంతే. ప్రాక్టికల్గా సైట్ ఒకటి ఉంది నాది, దానిలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాను, అంతా అప్లోడ్ చేశాను నేను. ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ నీడెడ్ దే కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. నా ఎథిక్స్ అంటాం, ఎ సెట్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ అబౌట్ రైట్ అండ్ రాంగ్. మన మనసులో కూడా ఉంటుంది కదా, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, జస్ట్ అండ్ అన్జస్ట్, fair and unfair, that all the persons acquire in society as they grow up. మనకు వర్తిస్తుంది, అనిమల్స్ కూడా వర్తిస్తుంది. What is the need in studying ethics? The study of ethics fast element. The study of ethics will yield all the answers and hopefully serve us as an introduction to the tools with which ethically challenging situations can be addressed. That is the idea in conducting this seminar అనండి, లేకపోతే వర్క్షాప్ అనండి. ఎందుకోసం వర్క్షాప్ పెట్టారు కాలేజీ వాళ్ళు? ఫ్యూచర్లో ఎథికల్ ఛాలెంజెస్ వస్తే, వెల్ఫేర్ ఛాలెంజెస్ వస్తే ఏ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అన్నదే ఈ 2 day వర్క్షాప్ యొక్క ఉద్దేశం. దెన్ మారల్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు చదువు అందరికీ ఉంది, సంస్కారం మాత్రం సున్నా. ఎథిక్స్ మారల్స్ లేకుండా ఈ చదువు నేను పిహెచ్డి చేసినా కూడా ఉపయోగం లేదు. ఓకే, మారల్ స్టాండింగ్ ఇందులో కూడా ఉంటాయి. మారల్ స్టాండింగ్ ఏంటి? Morals, one's place in the community, in the estimation of others is one point. One's relative position in social, commercial or moral relations, one's repute, grade or rank. Okay, నేను ప్రిన్సిపల్ అయినా నేను మా ఆవిడకు భర్తనే, అది మర్చిపో. ఫ్రమ్ వేర్ యూ ఆర్, ద సేమ్ థింగ్ గోస్ విత్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. ఇవాళ ప్రిన్సిపల్ ఉండొచ్చు, మొదటి స్టూడెంటే, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసరే, సైంటిస్టే, ప్రొఫెసరే, మళ్ళీ అయినా ఇక్కడికి అలా వచ్చాం. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు భూమిలోంచి వస్తాం, చివరికి భూమిలోకి వెళ్తాం. ఓకే, కాన్సెప్ట్ రైట్. యానిమల్ రైట్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు యానిమల్ రైట్స్. మెంటల్ అండ్ బిహేవియరల్ కెపాసిటీస్, మన యొక్క బిలీఫ్స్, డిజైర్స్, పర్సెప్షన్స్, మెమరీ, సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్, ఎమోషనల్ లైఫ్ టుగెదర్ విత్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్. ఎప్పుడు కూడా ఆల్ విల్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. అన్నీ ప్లెజరే ఉండవు, అంత పెయినే ఉండదు. దెర్ విల్ బి సమ్ సైకిల్స్ ఆఫ్ పెయిన్, there will be some cycles of pleasure which you have to accept invariably when you want to survive in the society. or animal కూడా అలాగే ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాం ఎలక్కే ఉందిలే, రోజు నేను నాకు పెడుతున్నాను, ఫుడ్ తింటుంది అది, కానీ దానికి కూడా తెలుసు నేను కూడా బయటకు పోయింటే బాగుంది, వదిలితే కదా మనం ఆ బోన్లోనే పడేస్తాం. దాని ఫ్రీడమ్ అంతా మనం కట్టేలు చేసినట్టే కదా, అవునా కదా? సో దే ఆర్ ఆల్సో ఫీల్ సైకలాజికల్గా, సైకో ఫిజియలాజికల్ ఐడెంటిటీ ఓవర్ టైం, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఏ జంతువుకైనా,
మనిషికైనా మొక్కకైనా కూడా ఫ్రీనెస్, మూమెంట్ లేదనుకుంటాం కానీ దానికి కూడా ఉంటుంది ప్రాణం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మన ల్యాబొరేటరీ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు కావాల్సిన ఎయిర్ ఫ్లో బాగుందా, ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందా. మీరు మంచి ల్యాబొరేటరీ చూడాలంటే CCMB, సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, హైదరాబాద్. అందులో వెళ్తే మీకు జస్ట్ మనం ఏమి రీసెర్చ్ చేయక్కర్లేదు. దానిలో ఉండే మొత్తం PhD చేయాలంటే 12 సీట్లు ఆల్ ఇండియాలో పోటీ పడి తెచ్చుకోవాలి. విజిట్ చేస్తే మనకు ఒక బ్రాడ్ ఐడియా వస్తుంది. నేనేంటంటే PhDలో వెళ్ళాను, కావాలి మా సార్ అడిగి చూద్దాం సార్, చూద్దాం, అందులో ఏముంది మన దగ్గర ఏమి లేదండి. ఇప్పుడు హైలీ ఇన్బ్రెడ్ మైస్ కానీ ర్యాట్ కానీ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. మన డయాబెటీస్ అంటాం, కొన్ని స్టడీ చేస్తారు. అవన్నీ ముందు ఎందుకు చేస్తారు, ఎలకల్లో మైస్లో కానీ వీటిలో స్టడీ చేసిన తర్వాతే అవన్నీ హ్యూమన్ అప్లికై చేస్తారు. ఇక్కడ ఫిజియాలజీ విల్ నెవర్ చేంజ్. ఏ యానిమల్లో అయినా, మనిషిలో అయినా, ఎలుకలో అయినా, చిట్టెలుకలో అయినా అన్నిట్లో ఫిజియాలజీ సేమ్. ఓకే, మనిషి ఏమంటే స్ట్రైట్గా ఉంటాడు, బుర్ర ఎక్కడ ఉంటుంది. పశువుకి 4 కాళ్ళు ఎదుగుతుంటారు, ఇలా అంతే తేడా. మనం ఆలోచించగలం, అవి ఆలోచించగలం. దట్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. గుండె ఇలా ఉంటుంది, దాని గుండె పడుకొని ఉంటుంది. ఓకే, మీరు లాటెన్మా తీసుకుంటే ఆవు కానీ బర్రె కానీ ఇంకేం తీసుకున్నా కూడా వాటి అంతా కూడా పడుకొని ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓన్లీ మనకు మాత్రమే దేవుడు ఇచ్చాడు సిగ్నల్స్ పైన ఎక్కడికి వస్తున్నాయి, రా పట్టుకుని బాగా బతుకురా అని. అలా కాదు కదా, పప్పు చూస్తూ ఉంటాడు కూడా ఇలా ఇలాగే వాడు బతుకుతున్నాడు. నీకు అవసరం ఉంటే వాడికి లేదు, తీసుకో, అవసరం అయితే అడిగి. జనరల్గా మనం ఏంటంటే XY విల్ సిట్ టుగెదర్, దే విల్ నెవర్ డిస్కస్ X with Y or Y with X. They will discuss about Z. And Z is not at all in the picture. Why do you want to discuss about Z? Z have its own work. He has some other things. He will do it for himself. Isn't it? సో నెక్స్ట్, ఇది ఇంకో థియరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ మనం కనిపెట్టలేదు. ఆ మహానుభావుడు క్యాంట్ థియరీ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ హిస్ బిలీవ్ దట్ ఓన్లీ దోస్ విత్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రీజన్ హ్యావ్ మారల్ స్టేటస్. అది మనకు ఉండాలి. యాక్చువల్గా పశువులకి లాంగ్వేజ్ ఉందా? లాంగ్వేజ్ ఉందా పశువులకి? మాట్లాడతాయి లేవు. బట్ మనకు అన్నీ ఉన్నాయి. లాంగ్వేజ్ ఉంది, రీజన్ ఉంది, కానీ మారల్స్ మనం ఎలా పాటిస్తున్నాం అన్నది మనం ఒకసారి వేరించి వేసుకోవాలి. షుడ్ థింక్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ మారల్స్. ఓకే, animals cannot share the sophisticated abstractions of human thought or engage in any form of critical appraisal or self-scrutiny or the giving of meaning to their lives. ఇదే డిఫరెన్స్. ఇవన్నీ చూడండి, సెల్ఫ్ స్క్రూటినీ కానీ, జీవితానికి పరమార్థం కానీ, ఇవన్నీ కూడా యానిమల్స్లో ఏముండవు. పెట్టామా, తిన్నామా, పాలిచ్చానా, మాంసం తయారు చేశానా, అంతవరకే. ఓకే, దే ఆర్ వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్. మనకు అన్నీ ఉన్నాయి. కెన్ థింక్, కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్వాట్ అనాలిసిస్ అని చెప్తా ఉంటారు చాలామంది. క్రిటికల్ అప్రైజల్ చేసుకోవచ్చు, మీకంతకు మీరు సెల్ఫ్ స్క్రూటినీ చేసుకోవచ్చు. యూ హ్యావ్ ఎ మీనింగ్ ఫర్ లైఫ్. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్ ఫర్ లైఫ్. ఎవ్రీబడి విల్ earn, everybody will produce the next generation and they will die. That is not the cycle. Okay, అసలు నేను ఇప్పుడు వచ్చాను, వాట్ ఇస్ మై రోల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? ఇక్కడ నేను వచ్చిన తర్వాత నా రోల్ ఏంటి? మా నాన్న ఎందుకు పంపించాడు మనకి కాలేజీకి? చాట్ చేయమనా, లేకపోతే సెల్ని గోపుతూ 24 గంటలు వాట్సాప్ లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో, పెంటాగ్రామ్లో ఏవో ఉంటాయి కదా, చూస్తూ ఉండమని. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇస్ దట్ just 1 week back, without intimating to any staff member or the principal, 8 people have left to Mamanduru, which is 30 kilometers from Tirupati. ఫారెస్ట్లో ఏదో చూద్దామని కనుక్కొని వెళ్ళాలి, తల్లిదండ్రులు చెప్పి వెళ్ళాలి, కానీ వెళ్ళిపోయారు. ట్రైన్ దాటుతూ ఉన్నారు. ఏది? పట్టాలు దాటుతూ 7 మంది పట్టాలు దాటాడు. 8వ వాడికి మంచివాడు, స్టూడెంట్ వాడు. యాక్చువల్గా 100 మీటర్స్ స్ప్రింట్లో మా యూనివర్సిటీ శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటనరీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫస్ట్ వాడు.
ఆల్ ఇండియాలో థర్డ్ వచ్చాడు. 20 రోజులు ఎక్కుతాను. వాడికి ఏం బుద్ధి పుట్టో తెలీదు. ఈ 7 మందితో కూడా వాడు వెళ్ళాడు. 8వ వాడు 7 మంది పట్టాలు దాటారు. 8వ వాడికి మాత్రం ఈ ట్యాంకర్లో ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఏదో ఉందిరా నేను చూడాలని ఎక్కాడు. ఎక్కితే పైన ఉంటుంది ఆ వైరు. 35,000 వోల్ట్స్తో ఉంటుంది అక్కడ వైరు. వాజ్ ఎలక్ట్రిక్యూటెడ్, షాక్, డైడ్ ఆఫ్టర్ 6 days ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ అయిపోయింట. ఎందుకు చెప్పానంటే ఇదే చెప్తున్నాను. లైఫ్ పరమార్థం ఏంటి మీది? వాడు మంచి పరమార్థం. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఇద్దరు కూలి చేసుకునేవాడు. వాళ్ళ నాన్న ఏడ్చాడు. వీడు వృక్షాలు తొక్కుంటూ పోయి నేను చదివించాను, ఇంకా 3 సంవత్సరాల్లో వాడు నా చేతికి వచ్చేవాడు. వాళ్ళ అన్న ఐఐటి ఖరగ్పూర్. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఏంటి డైలీ లేబర్స్. డాక్టర్ అవుతారు రూల్ ఏం లేదు ఇక్కడ. గ్రహాలు బాగా ఉంటే అంతా సవ్యంగా ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడు మనం నమ్మం. రుసులు చెప్పేది పాచింతకాయ పచ్చడి చెప్తాం వాళ్ళు. దట్ ఈస్ నాట్ ద సైన్స్. ద థింగ్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ సైన్స్ దే హ్యావ్ లెర్న్ ఇట్. మనం సైన్స్ ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు రికమెండేషన్ చేస్తాం. 5 ఏళ్ళ తర్వాత వాతావరణం ఒకేలా ఉంటుందా? 10 ఏళ్ళ తర్వాత వాతావరణం ఒకేలా ఉంటుందా? కెన్ యూ గ్యారంటీ ఇట్? అవర్ ఈజ్ లిమిటెడ్, దేర్స్ ఈజ్ ఎటర్నల్. వాళ్ళది వేల సంవత్సరాల వచ్చిన ఫలితాలు కానీ అబ్జర్వేషన్స్ కానీ దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చెప్పారు. మనలాగా 2 years పీజీ, 3 years పిహెచ్డి, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ పిహెచ్డి దాంతో మనం చేసినప్పుడు మనం కండిషన్స్ చేసాం. ల్యాబ్లోనూ బయట ప్లాట్లోనూ 1 ఎకరాలో చేస్తాం. ఎకరా చేసిన దాని లేబర్కి ఈ 25 ఎకరాలు ఉన్న రైతు ఒకటేనా? 1 ఎకరా అంటే 4 ఇంట్లో కుటుంబంతో పీకేస్తారు. వీడ్స్ కావాలంటే 100 ఎకరాలు పీకడం అవుతుందా? మనం కట్టుకథలన్నీ విని చెప్తాం. ఇక్కడ విని చేసే లెక్కలు. ఈ లెక్క డిఫరెంట్, ప్రాక్టికల్ లెక్క ఇది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఓకే. సో ఏమైంది? ఆ ఇద్దరు మంచి వాడు. ఒకడు అన్నేమో ఐఐటి కరెక్ట్, వీడేమో ఐసీఆర్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్లో వచ్చాడు. నాకు కానీ చెప్పకుండా వెళ్ళాడు. విధివశాత్తు వాడు డైడ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాడి సెల్ చూసాం అసలు ఏమైనా ఉందా లింకులని. వాడు ఎప్పుడు నెట్ చూడటం కానీ, దోకడం కానీ, ఇన్స్టాగ్రాము, పెటాగ్రాము, పిచ్చిగ్రాము ఏం చూసేవాడు కాదు. ఇవాళ స్టడీయింగ్ ఎంతవరకు చూడాలో అది మాత్రమే చూస్తున్నాను. మీరు కూడా ఏంటంటే చూడండి వాట్సాప్ అవి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ ½ an hour ఆర్ 1 hour. కీప్ ఎ టైం పీరియడ్. ఈ టైం ఒకటే గుర్తుంచుకోండి. ఏ విద్యార్థి అయితే 4 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు కష్టపడతాడో వాడు 100 ఏళ్ళు సుఖపడతాడు. ఎవడైతే పూర్వం బొక్క తిరుగుతాడో 5 ఏళ్ళు వాడు 100 ఏళ్ళు సచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం. ఇంకొకటి, నువ్వు తర్వాత గ్రాస్ప్ చేయాలన్నా కూడా చేయలేవు. ఎందుకంటే నేను పీజీ యూజీ కంటిన్యూస్ చేశాను. మళ్ళీ 2004లో పిహెచ్డీ పంపించాం. అప్పటికే నాకు నార్మల్ స్టూడెంట్ ఏంటి నాకేంటి అనేది తెలిసిపోయింది నాకు అక్కడే. యూ కెనాట్ గ్రాస్ప్ అట్ ద రేట్ ద స్టూడెంట్ గ్రాస్ప్స్ థింగ్స్. సో సమ్వన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ యాజ్ ఫ్యాకల్టీ, ఏదైనా ఐడియా ఉంటే యూ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఎడ్యుకేషన్. పీజీ పిహెచ్డీ దాకా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి తర్వాత నేను మా నాన్న అడిగాను, అరే నువ్వు పెళ్ళి అవుతాయి కదరా, చెల్లి తమ్ముడు ఉన్నాడు, నువ్వు పిహెచ్డీ అప్లికేషన్ తెచ్చాడు మా నాన్నగారికి. ఏంటి రాదన్నాడు. పిహెచ్డీ చేస్తాను అన్నాడు. పెళ్లి చేస్తాను ఇష్టం చదువుతారు 5 ఏళ్ళైనా, నేను ఎవరు వద్దన్నారా? సో దగ్గర సమ్ కమిట్మెంట్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో. ఓకే. థింగ్ ఏంటంటే మీరు అరగంట చూడండి వాట్సాప్ కానీ సంథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, బట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ లిమిటెడ్ టైం. పుట్ ఎ టైం నా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఎప్పుడైనా కానీ మీకున్న టైంలో మీరు చూసుకోండి. ఓకే. చూడండి, దెర్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సనల్ ఆటానమీ. సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ బై ద ఇండివిజువల్ రూల్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు కావాలంటే మెటీరియల్ ఇస్తానండి. ఓకే. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సెంటీనియస్ అన్నట్టు.
the capacity to perceive or feel things, including experiencing feelings and emotions. This will determine the moral status. General perception పైన రాసాను చూడండి. The public generally cares more about cats and dogs than rats and mice. The suffering caused to the farmer is likely to be more objectionable than the suffering of the lad. ఎందుకు? వాడి కుక్క పిల్లలు అంటే ప్రేమ కాబట్టి వాడికి అలాగే ఉంటుంది. కానీ ఏ డ్రగ్ అయినా ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ర్యాట్ మైస్ చేసిన తర్వాత, డాగ్ క్యాట్ చేసిన తర్వాత మనిషిలోకి వస్తుంది. కానీ దాన్ని మాత్రం ఎలక, నల్లతోక, చిట్టెలక అంటాం. కానీ ఆల్ డ్రగ్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కవర్డ్ టుడే, దే హ్యావ్ బీన్ డన్ ఆన్ ద ల్యాబొరేటరీ యానిమల్స్ ఓన్లీ. నా ఈ హైరార్కీ ఎందుకు ఇలా చేస్తామంటే, మనకు హైరార్కీ ఉంటుంది. సోషియో జియోలాజికల్ హైరార్కీ ప్రకారం క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఫస్ట్ వస్తాయి, తర్వాత ఇవి ర్యాట్, మైస్, అన్నీ వస్తాయి. చూడండి, ఇంకో మహానుభావుడు బ్రూమ్. He reminds us that how humans interact or use an animal has no effect on the level of suffering that an animal can experience. An injured rabbit has reduced welfare whether it is a pet or a laboratory animal. Rabbit ఏంటంటే రెండు రోజులు ఉన్నాయి. కొందరు కుందేలు పెంచుకుంటారు, కొందరు లాబొరేటరీ రిసెర్చ్ వాడతారు. ఓకే, నేను కూడా పెట్టాను ర్యాబిట్స్. ఓకే, నా అన్ని సైట్లో ఉంటాయి, మీరు కావాలంటే నా పాపతో ఉంటుంది చిన్నప్పుడు కావాలి దాన్ని కొనుగోలు లేదు. ఓకే, ఏంటంటే ర్యాబిట్ ఫార్మింగ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది మీకు తెలుసా? ర్యాబిట్, ఒక మగ ర్యాబిట్ ఒక ఆడ ర్యాబిట్ని సంవత్సరం పాటు వచ్చిన జనరేషన్ తినకుండా పెంచితే 1 year తర్వాత ప్రతి వారం నీకు చికెన్ షాప్ పోవక్కర్లేదు, మటన్ షాప్ పోవక్కర్లేదు, నీ ఇంట్లో ఒక ర్యాబిట్ రెడీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ ద ర్యాబిట్. అని చెప్తున్నాను, ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్. ఒక సంవత్సరం ఒక జత, ఒక మగ ర్యాబిట్ ఒక ఆడ ర్యాబిట్ మీరు తెచ్చుకొని సంవత్సరం పాటు పెంచాలంటే అది పిల్లలు ప్రతి 6 నెలలు పెడుతూనే ఉంటుంది. సంవత్సరానికి 6 సార్లు ఈనుతుంది. ఈనప్పుడల్లా కనీసం 8 పిల్లలు ఇస్తుంది. అవన్నీ మీరు ఆ విధంగా పెంచుతూ వస్తే సంవత్సరం తర్వాత మీరు మటన్ షాప్కి, చికెన్ షాప్కి వెళ్ళక్కర్లేదు. ప్రతి వారం ఒక ర్యాబిట్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూ టు ఫ్రై. ఓకే, ర్యాబిట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రై ఐటమే బాగుంటుంది. ఓకే, దెన్ ల్యాబొరేటరీ యానిమల్ అన్నా కదా. ల్యాబొరేటరీ యానిమల్ అక్కడ ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే, నేను ఇచ్చాను రైతు, సార్ నేను పెంచాను సార్, పోయాను, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది సార్, చాలా బాధగా ఉంటుంది. పోయాను, పొద్దునికి స్నానం చేయించాను, రొట్టె ముక్క వేసాను, లడ్డు పెట్టాను, పోయాను, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది సార్ అంటే. See, the idea is different. That is one enterprise where you can survive on your own అన్న కాన్సెప్ట్ అక్కడ. లేకపోతే అది డిఫరెంట్. నువ్వు బతకడానికి నీకు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ కదా. సంవత్సరం పాటు పెంచితే ఒక జత అమ్మా, మీరు చూడండి కావాలి, చాలా గట్టి కనపడుతున్నాను. నేను ఇంటి కూడా వదిలేసి ఉంటాను చాలా కూడా. దట్ ఈస్ మై ఐడియా. ఓకే, యూ జస్ట్ ట్రై ఇట్, అలా ఐ విల్ రికమెండ్ దెమ్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే లివ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. నీకు మళ్ళీ ఎక్కడ నువ్వేం పెట్టక్కర్లేదు, ఇంత గడ్డి ఉంది ఇక్కడ, అన్నీ తినేస్తే శుభ్రంగా. సి, టర్నింగ్ వెల్త్ ఇన్ టు వేస్ట్. ఇదంతా వేస్ట్ అనుకుంటాం. నేచర్లో వేస్ట్ అనేది ఏదీ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రోల్, రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఎలా ఆస్క్రైబ్ చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంతే. నేచర్లో వదిలేండి, ఎన్ని ర్యాబిట్స్ వస్తాయి మీకు. యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్. నేనైతే నాకు మీ కాలేజీలో ఉంటే ర్యాబిట్ వదిలేసి బయట కౌంటర్ పెట్టి అమ్మేస్తూ ఉంటాను. మీకు
See, think over. Why I am saying is that చాలా మంది వచ్చారు నా దగ్గర ఏది రైట్ పిల్లలు వస్తారు అన్నట్టు రైట్ వాళ్ళు ఏమంటారు క్వశ్చన్స్ సార్ డైరీ ఫామ్ పెట్టాలి సార్ అంట పెట్టరా ఇవి పెట్టు అన్ని వస్తుంది వీడయ్యి అది వెయ్యి ఇది వెయ్యి ఇది వెయ్యి అది వెయ్యి పిల్లలు వస్తాయి మళ్ళీ లాస్ట్ ఇస్తాను డబ్బులు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సార్ ఒక నలుగురు వచ్చారు అన్నట్టు రైట్ డబ్బులు లేవు సార్ మన దగ్గర పోనీ మీరు నలుగురు కనుక్కుని ఎత్తు పెట్టుకుంటారండి ఒక 20,000 అయితే మేము నలుగురు కలిసి 20,000 తీసుకొస్తాం సార్ ఇంట్లోంచి. నేనేం చెప్పాను వచ్చేసిన వాళ్ళకి మగవాటిని అంతా ఏం చేస్తారు దోళ్ళు మగదోళ్ళు పల్లెల్లో వెళ్ళారా పల్లె ఎక్కడన్నా పల్లె ఎక్కడ ఉంది ఎంతసేపు జీతం అంతా సెల్లోనే ఉంది పల్లె మర్చిపోయాం సెల్కి పరిమితం అయ్యాం అవునా పల్లెటూరు వెళ్ళారా పలకరే అసలు నేనే మాట్లాడుతాను వెళ్ళారా రైట్ పల్లెలో ఏముంటుంది పల్లెలో మన స్వార్థం ఎంత అంటే ఆవుల్లో మాత్రము పశువుల్లో మాత్రం ఆడపిల్లలే పుట్టాలా ఆడవే పట్టాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున బుద్ధుడు వస్తుంది మనుషులు అనుకో మగ పిల్లోడు పుట్టాలి వాడు కట్నం తెస్తాడు వాటి చూసి ఎంత స్వార్థం అంటే పీక్స్కి వెళ్ళిపోయినాను యాక్చువల్లీ ఓకే థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను వాళ్ళకి డబ్బులు లేవురా 25,000 ఉంది మీ అందరూ కలుస్తారు దగ్గర పల్లెకి వెళ్ళి మగ దూడని చంపేస్తారు వాడు పాలు పడతాడు ఆడ దూడకైతే పాలు పడతాడు ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ ఆవు అవుతుంది కదా అవన్నీ ఒక ఆటోలో వేసుకొచ్చేయండి ఒక సంవత్సరం పెంచండి డిస్పోజ్ చేయండి కొంత డబ్బు వస్తుంది దాంతో ఒక ఆవు అండ్ స్టార్ట్ సార్ కట్టుకోట అంటాడు సార్ నన్ను మరి డబ్బు లేదు లోను ఇవ్వరు ల్యాండ్ లేదు నేను దేని బట్టి చెప్తారు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ 4 సంవత్సరాలు జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాక్టికల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ థియరిటికల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ చదువు జ్ఞానం కోసం వచ్చింది నౌ ఇట్ హ్యాస్ టర్న్డ్ సంపాదన చదువు సంపాదన కోసం వచ్చింది పెళ్ళికి వచ్చింది షేర్లు కొనుక్కోవాలి కార్లు బంగారం కొనుక్కోవాలి దట్ వాజ్ నాట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ జ్ఞానం కావాలి అనే దానికోసం చదువు పెట్టారు కానీ సంపాదన కోసం చదువుకుంటున్నాము కొంటున్నాము అని డిసైడ్ చేసుకోవాలి రైట్ ఓకే చెప్పానంటే డబ్బు ఉండదు డబ్బు నీకు నీవే సంపాదించుకోవాలి ఐడియా బాగుందా లేదా 25,000 ఉన్నాయి మొదళ్ళు తెచ్చుకో సంవత్సరం పెంచు అమ్మేసేయి ₹1,00,000 ఎంత వస్తుంది సమ్ అమౌంట్ ఐ కెనాట్ సే ఎగ్జాక్ట్గా ఆ అమౌంట్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఆవును కొను పాలు వస్తాయి అమ్ము ఇంకో ఆవును కొను అంతేగాని సార్ మాంసం కట్టుకోడు అంటారు సార్ ఎవరికైనా అమ్ముతే మాంసాంత అమ్ముతే మరి ఎలా దొరుకుతుంది డబ్బు లేదు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉంది 25,000 ఉన్నాయి ఎలా దొరుకుతాను ఎలా పెళ్ళైతే పోషిస్తావు రేపు పొద్దున పిల్లల్ని ఎలా వస్తావు పిల్లల్ని చూసుకోవాలి కదా దట్స్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఏ కాగ్నిటిస్ట్ లుక్ అట్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ more important. A cognitiveness look at self-consciousness as an important criteria to determine moral status and moral standing. Okay. Moral value exists independently of us and know them through intellectual intuition. ఇది లేదు అసలు పూర్తిగా మనకి ఇంట్యూషన్ కానీ సెన్సింగ్ దెమ్ వితౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్ రేషనల్ ప్రాసెస్. ఇది అసలు మన దగ్గర ఉందా? ఇంటలెక్చువల్ ఇంట్యూషన్ సెన్సింగ్ దెమ్ త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ రేషనల్ ప్రాసెస్. చీటీ కడతాం, వాడు 24% వడ్డీ ఇస్తాడు, ₹2 వడ్డీ కొట్టి ₹10 వడ్డీ అని పోయి డబ్బులంతా తీసుకుపోయేస్తాం. రిటైర్మెంట్ మనీ కానీ ఇంకో మనీ కానీ వాడికి ఇంత వచ్చించుకుంటాడు. వాడు సంవత్సరం తర్వాత బోర్డు ఎత్తేస్తాడు. ఆ విధంగా డబ్బు వచ్చేటట్టు ఉంటే రిలయన్స్ అంబానీ ఆ పని చేసేవాళ్ళే కదా, వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు పెడతారు? దట్ ఈస్ రేషనల్ థింక్. రేషనల్గా థింక్ చేయకుండా వాడు వడ్డీకి వచ్చేస్తుంది, ₹10 వడ్డీ ఇస్తే ₹5 వడ్డీ ఎక్కడికి వస్తుంది? చిట్ ఫండ్ పెట్టుకోవాలి వస్తుందా? అలా వచ్చుంటే రిలయన్స్లో అంబానీలో అదానీలో ఆ పని చేసి ఉండేవాళ్ళు కదా, ఫ్యాక్టరీలు పెట్టి సూపర్ మార్కెట్లు పెట్టి మనకంతా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల. ఇంకొకటి చెప్తామంటాం, రిలయన్స్ వాడు అదాని వాడిని వీడిని వాడు కూడా బిర్లా అంటాడు, వాడు ఎవరు లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంటే లేదు. హౌ మెనీ గవర్నమెంట్స్ సర్వే విచ్ కెన్ సపోర్ట్ ఆల్ దిస్ పీపుల్? టెల్ మీ.
never hate the institution in which you are studying. Okay, always love and uphold the institution in which you are studying. Okay, ఇబ్బందిగా ఉందండి కొద్దిగా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రేషనల్గా ఏం థింక్ చేయట్లేదు. వాడు చెప్పాడు వెళ్ళిపోతున్నాం. మన బుర్ర కూడా ఉంది, వాడు చెప్పి విను. ఎవరు చెప్పినా విందాం, మన బుర్రతో మనం ఆలోచిద్దాం. నా శక్తి ఉందా అది చేయడానికి నువ్వు మొదలు పెట్టాలి. అంతేగాని వాడు చెప్పాడు కదా, వాడికి 100 రూపాయలు వచ్చేది నాకు 2,000 రావు. వాడి కెపాసిటీ ఏంటో, వాడు 24 hours పనిచేస్తున్నాడో, ఇంకేం చేస్తున్నాడో, ఇంకేమో లీగలా ఇల్లీగలా. several factors are there which has to be considered. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పైకి పోషన్ పెరిగే కొద్దీ ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారు. వర్కింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ అనిమల్ సైన్స్ అసోసియేషన్స్ ప్రపోజ్ key questions that should be asked by oversight committees. ఓకే, ఇవన్నీ కమిటీలన్నీ అయ్యే పని చేస్తారు. ఒక పైసా ఇస్తాడు, ఒక పైసా కూడా ఇవ్వడు. పైగా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా, అది ఉన్నాయా, ఫెసిలిటీస్ వచ్చి చూసి కొంత ఇచ్చి గైడెన్స్ ఇవ్వదు. ఇవి మంచి ప్రిన్సిపల్స్ అండి. చూడండి, యూ కెన్ జస్ట్ సీ హియర్ వారెన్ హస్ గివెన్ సమ్ 7 principles which are really good. ఓకే, లాబొరేటరీ యానిమల్స్ కానీ యానిమల్ వెల్ఫేర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. రెస్పెక్ట్ ఫర్ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్. బాగా వినండి, మళ్ళీ కావాలంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగండి, తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం కూర్చొని. యాంటీ క్రూయల్టీ ప్రిన్సిపల్. పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ క్రూయల్ క్యాన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రిన్సిపల్, ద ఎకాలజికల్ ప్రిన్సిపల్, ద ఇంటర్స్పెసిఫిక్ ప్రిన్సిపల్, ఎథికల్ థియరీస్, ద ట్రాన్సిటివిటీ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ప్రిన్సిపల్. చాలా ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ద ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ అనిమల్ సైన్స్ ప్రపోజ్ యానిమల్ వెల్ఫేర్. ఇది యాక్చువల్గా మీకు టాపిక్ ఉంటుంది. ఈ యానిమల్ వెల్ఫేర్ ఎందుకోసం, వై ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ యానిమల్ వెల్ఫేర్? బిఫోర్ యూ కండక్ట్ ఫార్మల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ యువర్ ల్యాబొరేటరీ, ఇన్ ఫార్మసీస్, ఇవన్నీ మీట్ అవుతేనే కదా మీ యొక్క వాట్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ you are expected or you are desired will come, provided you are going to provide all the conditions for the animal to express itself. మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే మనకు మంచి వాతావరణం ఉంటే వస్తుంది. ఫ్రీగా డబ్బులు ఇచ్చామనుకో బ్యాంకులో పడుతుంది, ఎందుకు పనిచేస్తాను, ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అన్నీ ఫ్రీ. నా వ్యూ అయితే నథింగ్ షుడ్ బి గివెన్ ఎక్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, జస్టిస్. దట్స్ ఇట్. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. దెన్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎందుకు ఇంతగా వస్తుంది అంటే గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, ఇంక్రీజ్ ఎంఫసిస్ అండ్ ఆన్గోయింగ్ ఎథికల్ రివ్యూ ఆఫ్ ద యానిమల్ యూజ్. ఇక్కడ మన రోల్ ఎన్హాన్స్డ్ కార్పొరేట్ అండ్ అకాడమిక్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది ఉంది పెద్ద వర్డ్, సిఎస్ఆర్, సోషల్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. కంపెనీలు ఉంటాయి, ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ ఉంది, టాటా కంపెనీ, బిర్లా, అదాని, వీళ్ళందరూ దే ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ఫండ్ అండర్ సిఎస్ఆర్. దానికోసం వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఏజెన్సీలు వస్తాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఇఫ్ యూ డూ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సోషల్ థింగ్స్ యు ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం 1000 కోట్లు రాయించడానికి 0 అక్కడికి తేడా ఏమవుతుంది సార్? 100 కోట్లు ఇచ్చిన అక్కడ 0 పెట్టుకున్నాను తర్వాత అకౌంట్లో ఏమవుతుంది? ఓకే, సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే కార్పొరేట్స్ దే క్యాన్ రియలీ హ్యావ్ కోలాబరేటివ్ రీసెర్చ్ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ దిస్. కానీ ఎప్పుడు మనం అప్రోచ్ అవ్వము, వాళ్ళు రాదో నాకైతే ఇంకొక అర్థం కాదు. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి, మీరు ఫార్మసీ ఉన్నారు, టీచర్స్ ఉన్నారు, ఫ్యాకల్టీ ఉంది, ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి. డబ్బు ఇస్తే వాడికి కావాల్సిన రీసెర్చ్ ఇక్కడే చేస్తాం మనం. మన దగ్గర లేవా? పిల్లలు లేరా? 12 గంటలు చేయరా? మరి 5,000 ఇస్తాను నీకు నెలకు, ఇంట్లో తెచ్చుకోతారా డబ్బులు చేయరా? కానీ వాళ్ళు మన దగ్గర రాదు. మరి నా డోంట్ నో వై. నేను ఇంకా హయ్యర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్లో లేని కాబట్టి నాకు తెలియట్లేదు.
నేను ఎక్కడ రాకున్నాను అంత ఓపెన్ చెప్పేస్తాను. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్. ద మేజర్ ఇన్వెస్టిగేటర్ డిస్క్రైబ్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ మినిమైజింగ్ డిస్కంఫర్ట్, distress and pain in addition to reduce and replace. ఇది చేసే పని ఇవన్నీ కూడా రికమెండేషన్స్. ఉచితంగా ఏమి ఇస్తాం? సలహా ఒకటే ఇస్తాం, ఒక పైసా రాల్చాం మళ్ళా కదా. అడిగినా అడగకపోయినా సలహా మాత్రం ఫ్రీ 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 ఫ్రీ. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ జస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎథిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్, సో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏంటి కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? అసలు వింటున్నారా, రాసుకుంటున్నారా, కూర్చున్నారా ఖాళీగా? నేను నా క్లాస్లో కూడా ఇలా వెళ్తున్నా, లాస్ట్ దాన్ని అక్కడ ఎక్కి నిలబడి నేను. ఓకే, రైట్. ఎందుకంటే వెనకాల కూర్చొని గోక్కుంటూ ఉంటారు సెల్ని, చాలామంది నాకు తెలియదు మరి. ఓకే, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇదివరకు చెప్పాను, చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, భారతదేశంలో ఉన్నంత డబ్బు ఎవరి దగ్గర లేదు. ఓకే, ఒకప్పుడు మన రూపాయి $64 ఉండేది. ఎంత? ఇప్పుడు రివర్స్ అయింది, $1 $62. సి దే హ్యావ్ ఆల్ టేకెన్ అవే ఆల్ అవర్ వెల్త్, గోల్డ్, మినరల్స్, కల్చర్, ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ అవే, దే హ్యావ్ డెస్ట్రాయిడ్. రైట్. ఈ కార్పొరేట్, ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్పనా నీకు, ఎల్ఐసి పాలసీ చాలామంది చేస్తారు. ఇంట్లో చెప్పండి చనిపోతారు. ఎంత తెలిసిన లక్షల కోట్ల డబ్బులు ఉన్నాయి. నోబడీ ఈజ్ క్లెయిమింగ్ దట్ మనీ. యూ డైవర్ట్ ఆల్ దోస్ మనీ టు దిస్ పీపుల్. లెట్ ఇట్ బి గివెన్ టు ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విచ్ ఆర్ రియలీ వాంట్ టు స్ట్రైవ్ ఫర్ ద నేషన్ బిల్డింగ్. దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్ దేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఈ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ కండక్ట్ యానిమల్ స్టడీస్ అండ్ స్ట్రైవ్ టు ఇంప్లిమెంట్ 3 Rs. ఆ 3 Rs అనేది ఏంటో మీరే సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, నేను టైం ఇస్తాను మాట్లాడడానికి, వినండి కాసేపు. మళ్ళీ మనకి ఇలా డిస్కషన్ లేదు, మీరు మాట్లాడతారా, ఏమైనా మాట్లాడచ్చు. ఓకే, స్ట్రాంగ్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఎథిక్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ నాట్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ ద కంపెనీస్ కమిట్మెంట్ టు స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ కేర్ but also provide examples of animal welfare and replacement. Okay, ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు through advancements beyond the minimum requirements of the system. సో డబ్బులు వీళ్ళ దగ్గర చాలా ఉంటాయి. నార్మల్ కేర్, వెల్ఫేర్, యానిమల్స్ కానీ ల్యాబొరేటరీ యానిమల్స్ కంటే కూడా దే కెన్ డూ మచ్, బట్ స్టిల్ ఒక్కటి కూడా పైసా వదలచ్చు. ఏదైనా ఏదైనా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు డబ్బులు ఇచ్చాయా మనం కాలేజీకి ఎక్కడన్నా? ఎవరు? మనం ఎప్పుడు కలిసి పనిచేయాలి. నాకు నేనే పని చేయాలి, నీకు నువ్వే పని చేయాలి. ఎప్పుడు ఇలా పని, ఎక్కడేసినా దొంగలు అక్కడే ఉంటాయి, ఎక్కడ గొర్రెతో పెట్టడే. అన్లెస్ అంటే యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ వి వర్క్ టుగెదర్, వీ కెన్ నెవర్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ సొసైటీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, whatever you want to rename, you can rename it. Okay, right? చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇఫ్ సైంటిస్ట్ వర్క్ క్లోజ్లీ విత్ వెటర్నరీయన్స్, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. నేను వెటర్నరీయన్, నేను మెడికోను. మెడికోకి వాడు 5 ఏళ్ళు చదువుతాడు, నేను 5 ఏళ్ళు చదువుతాను. వెటర్నరీ కూడా వాడు ఒక మనిషిని చదువుతాడు, నేను ఆవు, బర్రె, కుక్క, నక్క, dogs, rat, mice, we learned around 30 species. అందుకని ఎప్పుడన్నా మెడికల్ కాలేజ్ ఎగ్జిబిషన్ పోతే మేము క్వశ్చన్లు వేస్తాం, తిరుగుతుంది వాడు ఒకటే చదువుకుంటాడు. చెప్పాను కదా, గుండె ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. చాలా చదివిండొచ్చు, చదువు డిఫరెంట్, ప్రాక్టికాలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్, అవర్ ఇన్సైట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్.
మనం చూసే దృక్పథం మారాలి. మనం సమాజం మీకోసం మారాలి. మనం ఎలా మారాలో థింక్ ఓవర్ అండ్ చేంజ్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ వర్క్ క్లోజ్లీ విత్ వెటర్నరీస్ వాడు పనిచేయడు, ఎందుకంటే నేను మెడికల్ కదా అంటాడు. నువ్వు ఆవులు బర్రెలు తీసుకువాడిని, నేను మనిషిని చూసేవాడిని. ద ఎథిక్స్ కమిటీ టు అడాప్ట్ హ్యూమన్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఎందుకోసం? టు మినిమైజ్ పెయిన్ అండ్ డిస్ట్రెస్ ఇన్ యానిమల్స్. ఓకే, ఇది అంతా చూడండి. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్, బెస్ట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ లాబొరేటరీ యానిమల్స్ ఇన్ స్పేస్. స్పేస్లో ఏం జరుగుతూ ఉంది? నాసా వాడు ఎందుకు పవర్ఫుల్ అంటే వాడు ముందుగానే ఫ్యూచర్ అనేది వాడు రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉంటాడు. వాడు 100 years బిఫోర్ ఏం జరిగిపోతుందన్నది వాడు రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు. ఇవాళ ఎందుకు? డబ్బులు దండిగా ఉన్నాయి, అన్నీ డాలర్లోనే కదా. కామన్ కరెన్సీ డాలర్ అయిపోయింది. డాలర్ దుమ్ము పెట్టి కొట్టేస్తే వాడు కూడా పడిపోతాడు. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ కామన్ కరెన్సీ డాలర్ అయిపోయింది. రైట్. ఇది సంథింగ్ నాసా నేషనల్ స్పేస్ ఏజెన్సీలో చేసే పని. ఓకే, జస్ట్ వాడు 201లోని ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ స్పేస్. స్పేస్ షెడ్యూల్లో 2001 పంపించాడు. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 2005. దట్ ఈజ్ డూయింగ్ ద ఎంటైర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ర్యాట్స్, మైస్, గినీస్ అన్నీ కూడా స్పేస్లో పెట్టి ఏమైనా మార్పులు ఉంటాయా? వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు అక్కర్? ఇలా ఉంటుంది అక్కడ స్పేస్లో అంతా నువ్వు ఇలా పెట్టు, అందులోనే బతకాలి. ర్యాటు, మైస్ ఇవన్నీ కూడా. రైట్. నెక్స్ట్ స్పీకర్ వచ్చారమ్మా. సో జస్ట్ సీ హియర్. This is how the rodent space law you can have the way of laboratory rodents, how they are being kept. Ivanni kuda కాబట్టి వదిలేస్తాను ఇక్కడే, మీరు కావాలంటే కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఇది ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఉండాలమ్మా. ఎవరో వచ్చని, ఎవరో వస్తారని, ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా. నీకు నీవుగా తెలిసి దిగ్గు తెలిసి నువ్వు బతకాలంటే. దట్స్ ఇట్. ఓకే. దెన్ ఈ రోడెంట్ హ్యాబిట్స్ అలా ఎలా హౌసింగ్ ఉంటుంది స్పేస్లో? ఎంటైర్లీ ద హౌసింగ్ ఆఫ్ animals or laboratory housing is entirely different from which we see in our laboratory. Okay. చూడండి, స్పేస్లో అన్నీ కూడా మీకు స్టెరిల్, హైలీ స్టెరిలైజ్. నేను చెప్తున్నాను బెస్ట్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ విజిట్ సిసిఎంబి, సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. వెళ్ళారంటే అక్కడ హైలీ స్టెరిలైజ్, మనుషులు కూడా అయిపోతుంది. అన్నీ స్టెరిలైజ్, వాటర్, ఎయిర్, ఫుడ్ అన్నీ కూడా 10 అంచెలు పెట్టేసి లోపలికి వెళ్ళాలంటే కూడా ఎయిర్ షవర్ చేసుకొని, బాత్ చేసుకొని, సూట్ వేసుకొని, ఇది మన కోవిడ్లో సూట్ దొరికింది అక్కడ సూట్ మీ మొహాలు బొట్టి అవన్నీ వేసుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి. ఓకే రైట్. ఛాన్స్ కమ్స్, డోంట్ లూజ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ విజిటింగ్ సిసిఎం. రైట్. ఇదంతా స్పేస్ రీసెర్చ్ అనమాట. ఓకే, మైక్రోగ్రావిటీ సైన్స్ 2001లోనే వాడు మొదలుపెట్టాడు నాసా వాడు. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగచ్చు. టైం ఉంది సార్, లేదంటే స్పీకర్ సార్, స్పీకర్